نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو وظیفہ جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ بدھ کے دن کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ سے بدھ کے حوالے سے تمام وظائف ذکر کیے جائیں گے۔ بدھ کے دن جو انسان صبح اٹھ کر یہ چھوٹی سی سورت پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی سارا دن منہ سے جو بھی دعا نکالے گا اللہ پاک اس کی وہ دعا قبول فرمائیں گے۔ چھوٹی سی سورت ہے، اس سے پہلے میں آپ سے بدھ کے دن کے فضائل حدیث کی روشنی میں اور اس کے چند نوافل جو دن میں اور رات میں پڑھنے کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انشاءاللہ پہلے میں آپ سے وہ ذکر کروں گی، پھر اس کے بعد اس چھوٹی سورت کو جو میں آخر میں ذکر کروں گی۔ تو جو صرف اس عمل کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو ویڈیو کو اینڈ سے دیکھ لے، اور جو اس کے تمام دن کے فضائل اور اس کی حدیث مبارکہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کو سننا چاہتا ہے تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کر دیں۔ بدھ کے دن کے حوالے سے چند واقعات جو ہوئے ہیں اور جو احادیث مبارکہ سے اس کے حوالے سے کیا اس کی اہمیت حاصل ہے وہ میں آپ سے ذکر کروں گی کہ بدھ کا روز کفار کے لیے منحوس ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مرفوعاً روایت ہے کہ بدھ کا دن منحوس ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مہینہ کا آخری بدھ ہمیشہ منحوس ہوتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم الاربع، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدھ کے دن کے متعلق دریافت کیا۔ قال نحس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نحوست ہے، منحوس ہے۔ قیل وکیف، تو پوچھا گیا، عرض کیا گیا کہ کیسے؟ ذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ منحوس کس طرح ہوا؟ قال غرق اللہ فی فرعون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں اللہ پاک نے فرعون کو غرق کیا، وَأَهْلَكُوا عَادًا أَوْ ثَمُودًا، اور عاد اور سمود کو اسی دن میں اللہ پاک نے ہلاک کیا۔ یہ غنیۃ الطالبین کے صفحہ نمبر 37 پر یہ حدیث جو ہے وہ درج کی گئی ہے۔ علماء شرع فرماتے ہیں کہ بدھ کا دن منحوس ہے مگر کافروں کے لیے، کیونکہ اس دن میں رونما ہونے والے واقعات جو ہیں وہ کفار کو اللہ پاک نے اس دن میں عذاب دیا تھا۔ تو یہ جو دن ہے بدھ کا دن، یہ کفار کے لیے منحوس ہے مگر مومن کے لیے یہ بہت ہی بابرکت دن ہے، کیونکہ بدھ کے دن کو یوم نور فرمایا گیا ہے حدیث میں، اور واقعی مسلمانوں کے لیے یہ دن یوم نور کا کام کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس دن میں جو بھی عمل کیا جائے گا اللہ پاک اس کے نور کو آسمان تک پہنچائیں گے، خواہ وہ کسی علم کے حوالے سے ہو، کسی وظیفہ کے حوالے سے ہو، انشاءاللہ تعالی وہ اس کے فائدے سے ضرور مستفید ہوگا۔ اسی لیے بزرگان دین جو ہیں وہ علم کی مجالس کے لیے، تدریس کے لیے بدھ کے روز کا انتخاب فرمایا کرتے تھے، تاکہ علم کے نور کو جو ہے وہ ابتدا جب بدھ سے ہوگی تو انشاءاللہ اس کا اختتام بھی نور سے ہی ہوگا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ بدھ کے روز کیونکہ اس کو منحوس قرار دیا ہے تو اس روز میں ناخن تراشنا، ناخنوں کو کاٹنے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے برس کی بیماری پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ بدھ کا روزہ رکھنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن کا روزہ رکھے تو اس کے لیے جنت میں موتیوں اور یاقوت اور زمرد سے محل تیار کیا جائے گا۔ یہ غنیۃ الطالبین کی جلد 2 صفحہ نمبر 73 کی حدیث ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کے دن میں نفل پڑھنے کی بھی تلقین فرمائی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب رب العالمین امام المتقین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بدھ کے روز جب آفتاب بلند ہو 12 رکعت نفل نماز ادا کرے، یعنی چاش کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے کہ چاش کی نماز آپ نے پڑھنی ہے 12 رکعت نفل، ہر رکعت میں 1 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے معوذتین پڑھنے ہیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ہر رکعت میں اسی طرح سے آپ نے 12 رکعت جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ تو اس آدمی کو عرش الہی کے پاس سے ایک فرشتہ پکارتا ہے، یعنی وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ڈیوٹی پر لگائے گئے ہیں
उनमें से एक फरिश्ता पुकार कर कहता है, ए खुदा के बंदे, तेरे पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए गए हैं और कब्र के अजाब की तंगी और तारीकी भी तुझसे दूर कर दी गई और कयामत की सख्ती से भी तुझे महफूज रखा गया। अब तू आइंदा के वास्ते नेक अमल कर और फिर इस दिन से इसका अमल मिसल नबियों के साथ उठाया जाएगा। अगर ये शख्स इस दिन से नेक अमल करना शुरू कर देता है और गुनाहों को छोड़ देता है तो कितनी बड़ी फजीलत है कि कयामत के दिन नबियों के साथ अल्लाह पाक इसके हशर को कायम फरमाएंगे और कयामत के दिन नबियों के साथ उठाया जाएगा। ये गनियतुत तालिबीन की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 141 की हदीस है और अहयाउल उलूमुद्दीन जिल्द नंबर अव्वल और सफ़ा नंबर 205 पर भी ये हदीस जो है वो नकल की गई है। ये तो दिन के नवाफिल हैं। इसके बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुध की रात के भी नवाफिल जो हैं वो जिक्र किए हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बुध की रात में सिर्फ 2 रकत नफिल नमाज पढ़े, पहली रकत में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 1 मरतबा पढ़े और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक जो है वो 10 मरतबा पढ़े और दूसरी रकत में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ 1 मरतबा और कुल औज़ु बिरब्बिन नास 10 मरतबा पढ़े तो 70,000 फरिश्ते हर आसमान से उतरते हैं और इसका सवाब कयामत तक लिखते रहेंगे। ये अहयाउल उलूमुद्दीन जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 206 की हदीस है और गनियतुत तालिबीन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 143 पर यह हदीस हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत की गई है। सय्यदुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बुध की रात 6 रकत नफिल नमाज पढ़े, हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क आखिर तक आयत पढ़े और नमाज से फारिग होने के बाद 1 मरतबा ये दुआ पढ़ ले, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलुहु, तो अल्लाह ताला इसके 70 साल के गुनाह बख्श देते हैं और इसके लिए दोज़ख से आज़ादी की सनत लिख देते हैं। ये अहयाउल उलूमुद्दीन जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 206 पर भी ये हदीस जो है वो दर्ज की गई है। तो मैंने आपसे तमाम नवाफिल बुध के हवाले से, बुध की रात के हवाले से, बुध के दिन के हवाले से और कितनी बड़ी इसकी फजीलत है कि जो इंसान ये रकात जो है वो दिन में पढ़ता है या रात में जो ये रकात जिक्र की गई है तो 70,000 फरिश्ते उसी वक्त आसमान से उतरते हैं और इसका सवाब कयामत तक लिखते रहेंगे जो इसने ये नवाफिल जो है बुध के दिन में अदा किए हैं। सिर्फ 2 रकत नफिल नमाज के बारे में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब बुध के दिन जो है वो सुबह सूरज जब तुलू हो तो तभी आपने उठते ही मतलब किसी से बात किए बगैर आपने जब सुबह हो, ये अमल भी बहुत पावरफुल है और जो लोग चाहते हैं कि उनकी हाजात, उनकी दुआएं जो हैं वो कबूल हों तो ये बुध का अमल ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मुस्तजाबुल दावात बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो भी दुआ वो मुंह से निकाले अल्लाह पाक उनकी दुआ को कबूल फरमाए। तो ये अमल ना ज़रूर करें। इंशाल्लाह दिन में जो भी दुआ अल्लाह पाक के हुज़ूर पेश करेंगे तो अल्लाह पाक उनकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। आपने सूरतुल माऊन यानी अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, जो ये सूरत है इसको आपने सुबह उठ के ही पढ़ना है। किसी से बात किए बगैर आपने इस सूरत को सिर्फ और सिर्फ 1 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाना है। उसके बाद आप देखिएगा दिन में आप जो भी अल्लाह पाक से दुआएं करेंगे अल्लाह ताला आपकी वो दुआएं ज़रूर कबूल फरमाएंगे। बहुत ही खूबसूरत अमल है, बहुत ही कारामद अमल है, मुजर्रब अमल है और जो मैं जिक्र आपसे करती हूँ अमाल, मेरी कोशिश होती है कि आपसे जो है वो कुरान और हदीस से साबित शुदा अमल जो है वो जिक्र करूं। तो ये दिनों के हवाले से मैंने पहले भी मैं मंगल के हवाले से वजीफ़ा दे चुकी हूँ, ये बुध के हवाले से वजीफ़ा इंशाल्लाह बाकी दिनों के भी मैं तमाम वज़ाइफ आपसे जिक्र करूंगी जो कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों को पढ़ने का हुक्म फरमाया और बेशुमार उसके फ़ज़ाइल जो हैं वो अहादीस की रोशनी में आपसे जिक्र किए गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन वज़ाइफ को ज़रूर करेंगे और इन दिनों से ज़रूर ब-ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे। बहुत ही मुजर्रब आमाल हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए आमाल हैं। इंशाअल्लाह ताला यकीन के साथ करें तो आप इनके फ़ायदों से ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे क्योंकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो आमाल बताए हैं वो उनके फ़ायदे के लिए भी बताए हैं। तो एक तो ये कोशिश करें कि बुध के दिन नाखून मत तराशेगा। इसमें यह भी हदीस जिक्र की गई है कि जो लोग बुध के दिन नाखून जो है तराशते हैं उनको बर्स की बीमारी पैदा होने का खतरा है। इसके हवाले से एक और भी हदीस मौजूद है कि जो लोग बुध के दिन हिजामा लगवाते हैं उनको भी बर्स होने का, कोढ़ होने का जो है वो खदशा होता है। तो ये भी हदीस जो है वो मरफू है। तो आपने बुध के दिन ना नाखून कटवाएं ना हिजामा लगवाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर
अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों का भला हो सके, मज़ीद लोग इस अवरात से, इन वज़ाइफ से मुस्तफ़ीद हो चुके जो कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए आमाल हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको इसका फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप दुआओं के मुस्तहिक बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको अपनी दुआओं में शामिल करें तो अपना नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह ताला आपको ख़ास दुआओं में जो है वो शामिल किया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।